اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2. آج ہم دہرائی کریں گے. میرے ساتھ اب دہرائی کریں گے صفحہ 1 اے سے لے کے 3D تک انشاءاللہ. میں آپ کی قرآن نورین اکرم اور آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے اور مائک کوئکلی میوٹ اور ان میوٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. چلیے جی باقاعدہ ہم آغاز کر لیتے ہیں. مقاصد دیکھ لیتے ہیں. یہ چونکہ ہم اس کو کوئزز میں بھی بار بار پڑھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں تو اس کو ہم مختصر سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں ابتدائی 5 صفحات پڑھنے ہیں قرآن مجید کے. ہر سطر میں جو 7 الفاظ وہ آپ مصحف میں سے دیکھا کریں, پھر آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا. رینڈملی کوئی پیج کھولیں دیکھیں آپ کہ ایک لائن میں سے 7 کے آپ کو اب جوابات خود آتے ہوں گے انشاءاللہ. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ, الفاظ معنی کو سیکھنا. اسی طرح سے ہم نے اس کورس میں کمزور افعال بنانا سیکھے ہیں اور 200 سے زیادہ عربی کے جملے. اسی طرح سے قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے 2 چیلنجز, ان کی بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ الفاظ معنی کو ہم کس طرح سے سیکھتے ہیں, اشارات اور فکروں کے ذریعے, اور گرامر کو ہم سیکھتے ہیں TPI اور عربی بول چال کی. چلیے جی یہ ہمارے اشارے ہیں, ہمارے دائیں ہاتھ کے اشارے ہیں اور پہلا صفحہ ہمارا ہے 4 اشارے. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. جی مختصر اشارے بتائیے, ہینڈ ریز کیجئے اور خود کو ان میوٹ کر کے کلی آنسر کیجئے. جی ناہید مختصر اشارے بتائیے. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. جی ماشاءاللہ, میوٹ کر لیجیے. اب اس طرح سے اپنے انگوٹھے پر ان اشاروں کو ایسے لکھ بھی سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے, اور اس طرح سے آپ بار بار دہرائیں گے تعریف, دعا, ہدایت, صفات, تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہیں گے. یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اشارات سے مضمون کا پتہ بھی چل جاتا ہے, زنجیر کی طرح کام کرتے ہیں اور پورے صفحے کے جو مضامین ہیں ان کو ہم اپنے ذہن میں لے آتے ہیں, اور قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم ایک ایک حرف یا لفظ کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں اتنی جلدی معنی یاد نہ آئے, لیکن جب ہم فریز کی صورت میں یاد کر لیتے ہیں, جیسے ہم نے انشاءاللہ, ان اللہ مع الصابرین, اور اسی طرح سے السلام علیکم وغیرہ یاد کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم فریز کو ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے اسے یاد کر لیتے ہیں. تو کیا جی اسی طرح سے اللہ الصمد, الگ سے معنی یاد کرنے کے بجائے اللہ الصمد, اسی طرح یقیمون الصلاۃ, اسی طرح سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں. یہ ہم دیکھ چکے کہ یہ زنجیر کی طرح کام کرتے ہیں اور فریزز زیادہ مؤثر, دلچسپ اور مفید ہوتے ہیں. چلیے جی سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ پہلی عادت ہم نے کیا سیکھی تھی تعوذ سے, عفت آرا, آپ بتائیے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے شیطان مردود سے, شیطان مردود کے کیونکہ شر سے. سیفٹی فرسٹ. سیفٹی فرسٹ, ٹھیک ہے. اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی ہمیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, کیونکہ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں برکت کے لیے, لیکن یہ کہ اعوذ باللہ, تعوذ تو ہمیں ضرور پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے میں شیطانی وسوسے نہ آئے اور قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے اور ہمیں انشاءاللہ ہدایت ملے قرآن پاک سے. یہ دیکھ لیجئے عام کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تاکہ اس میں برکت حاصل ہو, مگر قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں کیونکہ شیطان ہمیں روکے گا, اور ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم بھٹکے نہیں اور شیطان کے نرغے میں نہ آئے. اور اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے ہم نے تعوذ اور سورہ فاتحہ سے 12 عادات بھی سیکھی ہیں. اور ایسا کرتے ہیں, ابھی آپ ذرا مجھے جلدی سے بتا دیجئے, جو میں آپ سے ترجمہ جہاں پوچھوں اور جہاں میں ٹکڑے پوچھوں آپ ذرا فٹافٹ سے مجھے آنسر دیجیے گا. بسم اللہ, جی کتنے ٹکڑے ہوں گے اس میں؟ 3 ٹکڑے ہیں, بی, اس اور اللہ. جی نام سے اللہ کے. الرحمن الرحیم, فرق بتا دیجئے رحمان اور رحیم کا. رحمان مسلسل مہربان, اور کیا کہتے ہیں رحیم رحمان شدت سے رحم کرنے والا, رحمان پرجوش رحم کرنے والا, اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. چلیے ٹھیک ہے, میوٹ کیجیے خود کو. الحمد کے ہم نے 2 معنی پڑھے, تمام تعریفیں, اور شکر للہ میں 2 ٹکڑے. اسی طرح سے رب العالمین یعنی کہ رب عالمین کا بتا دیجئے, یہ واحد ہے یا جمع ہے؟
तमाम जहानों का रब। हो गया जी। अर्रहमान अर्रहीम तो हम देख चुके हैं। मालिक यौमिद्दीन, दीन के भी दो माना। इसी तरह से इय्याका नअबुदु, ठीक है, साथ साथ अफ़आल को अप्लाई करते जाएं। व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदी, ठीक है, ये साथ साथ जो हमने हदा का टेबल पढ़ा उसमें से इहदी जी, जिसका माइक जरा जैसे डिस्टॉर्शन वगैरह शोर हो रहा बंद कर लीजिए। इहदीना, हिदायत दे हमें, अस्सिरात अल मुस्तकीम, दोनों क्योंकि अस्मा है, अल से हमें पता चल गया सीधे रास्ते की। इसी तरह से सिरातुल लदीना, रास्ता किनका, अनअमत अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। वो कौन सी चार लोग हैं, वो कौन सी चार कैटेगरी से, कौन बताएगा जी? शोहदा, अंबिया, शोहदा, सादिकीन और सालिहीन। ठीक है, अंबिया, शुहदा, सॉरी, सिद्दीकीन अंबिया, और सालिहीन। सिद्दीकीन, शुहदा और फिर सालिहीन, ठीक है। और यहाँ से हमने जो 12 आदात सीखे ना, उसमें हमने ये भी सीखना है कि ये जो एंड पे है ना, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, हमें उन लोगों के रास्ते से बचने की भी दुआ करनी है। ठीक हो गया जी। यहाँ से हमने हामिदा और गौदिबा माला का ये वाले टेबल भी सूरह फातिहा से उठाए है। ये आप 12 आदात देख लीजिए जी। ऐसा करते हैं, कोई एक पढ़ लेगा आदात को जी। हैंड रेज कीजिए, आपका टाइम है, दोहराई करनी है आपने। आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें जी। नहीं आदत नंबर जी। हाँ, आदत नंबर नंबर 1 छोड़ दे बस। अच्छा, अल्लाह की पनाह, पढ़ ले। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छी और मुस्बत सोच रखना, हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करना, इल्म हासिल करना और कायनात पे गौर व फिक्र करना, दूसरों पर रहम करना, आखिरत को मद्देनजर रखना, हर काम की से पहले इबादत की और अच्छी नीयत करना, हर चीज में अल्लाह की मदद तलब हासिल करना और हिदायत की दुआ मांगना, अच्छे लोगों की पैरवी करना और बुरे लोगों से दूर रहना। अब इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनको याद भी रखना है और इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करना है इसको। ठीक हो क्या जी? हम सूरह फातिहा से देख लेते हैं जी। इसमें इस्म अस्मा, ठीक है। आलम का बताइए, दोनों तरह की जमा। आलिमून, आलिमीन। आलिमून और आलिमीन। आलमीन। और ये कंफ्यूजन तो अब खत्म हो गई है ना, कि जो पेश अगर हो तो फिर क्या होगा, और अगर दो जेर दो जबर, ये तो सारा कुछ हम कर चुके हैं। यौम अय्याम। अच्छा जी, एक टेबल मैं पढ़ूंगी, बाकी आप लोग बारी बारी पढ़िएगा। हामिदा का टेबल मैं पढ़ती हूँ, फिर बारी बारी आप लोगों ने माला का, आबदा और गौदिबा का टेबल पढ़ना, ठीक है। इसी तरह से पढ़िएगा। हामिदा, उसने तारीफ की। हामिदा, हामिद, महमूद और हम जी। जिसके पीछे शोर है वो अपना माइक बंद कर लीजिए जी। फदारा और बाकी लोग भी आए काइंडली। मालका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क जी। नाहिदा से सिस्टर आप कीजिएगा। आबिदा, याबुदु, उबुद, आबिद, माबूद, इबादत। जी, आप माजी का तर्जुमा बोला करें, साथ ये याद भी, ठीक है। इसी तरह अदबी से खालिद, चलिए जी आप कर लीजिए गौदिबा। आबादा, उसने इबादत की। याबुदु, गौदिबा, आबादा नहीं है, आबिदा, आबिदा, याबुदु, उबुद, आबिदुन, माबूदुन, इबादता, उसने बंदगी की। सिस्टर गाजिबा का टेबल करवाना था, आबिदा हो चुका है। गाजिबा, वो गुस्सा हुआ। यगदबु, इक़दब, गाजिब, मग़दूब, गज़ब। हमने वैसे तर्जुमा पढ़ा था वो, जालिका का हमने तर्जुमा पढ़ा था वो, लेकिन एमपीसीस के लिए हम कह रहे हैं जालिकल किताबु, ये किताब है। ला नहीं रैब, इसमें कोई शक, फीही, इसमें हुदन। हुदन ये हमने हदा का टेबल कर लिया। लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। हुदन लिल मुत्तकीन में बताया गया कि कुरान करीम उन लोगों के लिए हिदायत है जो अपने रब से डरते हैं और जिन्हें इस बात का खौफ होता है कि कहीं अल्लाह उनसे नाराज ना हो जाए। अब आपने साथ साथ ये भी देखना है कि ये जो हमारे टेबल है इनको हमने साथ साथ अप्लाई भी करते रहना है। मुत्तकीन में मुत्तकीन की जमा मुत्तकून और मुत्तकीन दोनों तरह से बन जाती है। ये कमजोर अफाल में से है, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकती है, हो जाती है, लेकिन ये कि याद रख लिया करें एज इट इज। आगे जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट
کورسز میں جائیں گے تو یہ ہم اچھی طرح سے اس کو کر بھی لیں گے کہ یہ کس طرح سے بنتی ہیں. اسماء ہم دیکھتے ہیں. کتاب بتائیے گا ذرا کوئکلی بتا دیں مسز خالد. کتاب جمع بتا دیں. جی یہ دیکھیں متقین. ہاں جی متقین اس کی دونوں طرح کی جمع واؤ نون ہو گیا ماشاء اللہ. ہاں جی اب ہم اپنا چوتھا اشارہ دیکھ لیتے ہیں متقیوں کی صفات. الذین وہ لوگ یؤمنون. جی فعل ماضی ہے کہ مضارع؟ مضارع. آپ بھی آ سکتے ہیں. آپ بھی پارٹیسپیٹ کیجیے. یہ مضارع ہے. یؤمنون دو ٹکڑے ہوں گے غیب پر. وا اور یقیمون قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز. وا اور مما من پلس ما اس میں 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. وا من اور ما. اور اس سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان سب کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اب اس میں سے 3 آپ کو مضارع کے بھی نظر آ رہے ہیں جو سیگے ہیں اور وہ اسی طرح سے ٹھیک ہو کیا. وہ اس میں ہم نے 5 صفات سیکھی ہیں. وہ کون سی ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں. بیما اس پر بھی اور ما ٹھیک ہو گیا. انزل نازل کیا گیا. الیکا آپ کی طرف. وا اور ما جو انزل نازل کیا گیا. من ہم یہ دوسری سے پڑھتے آئے ہیں. سے قبل کا قبل اور کا یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں. آپ سے پہلے وا اور بی پر اور الآخرہ 3 ٹکڑے ٹھیک ہے. اور آخرت پر ہم وہی ہم ہے. یہ ٹیبل والا یقینون وہ سب یقین رکھتے ہیں. 3 صفات پہلے دیکھ لی ہم نے. اب جو چوتھی ہے قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی صرف مسلمان ہونے کے لیے قرآن پر ایمان لانا نہیں ہے. آپ نے جو پہلے جو کتابیں اس پر بھی ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آخرت پر ایمان اور یہ 5 صفات جس میں ہوں گی انہیں کو ہدایت بھی ملے گی اور انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی. اب دیکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہ لوگ علی پر ہدن ہدایت من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے. وا اور اولئک وہی لوگ هم المفلحون. اچھا جی اب آپ مجھے یہ بتائیے مفلحون کا واحد کیا کریں گے ہم؟ ہاں جی یہ 2 پیش والا آ جائے گا یا پھر وہ پیش والا آ جائے گا یا پھر زیر و زبر والا؟ مفلحون آئے گا. اب نا آج ادھر اب نا ممی بات چلی تو ہے. ان برابر ہیں. علیہم ان پر سسٹر اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. سسٹر نورین اپنا مائک ان میوٹ کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. مائک آپ کا میوٹ ہے. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا. سواء برابر ہے. علیہم ان پر آ کا مطلب ہے چاہے. انذرتہم آپ ڈرائے انہیں. ام لم ام یا لم ہم دیکھ چکے ہیں کسی وجہ سے. تنذرہم چاہے نہ ڈر. آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں. ختمہ ختمہ کا مطلب بتائیے. ختمہ مہر ختمہ کا ہم ٹیبل بھی کر چکے ہیں نا. ختمہ یختم. ختم اللہ علی قلوب. قلوب کی ذرا واحد بتائیے مجھے. قلوب ان کے ساتھ ساتھ آپ ٹکڑے بھی دیکھا کریں. قلوب اور ہم ٹھیک ہے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے وعلی سمعہم اگر آپ کو اتنا فریز دیا جائے تو وعلی سمعہ اور ہم اس طرح سے ہم نے ان کے ٹکڑے کرنے. ٹھیک ہے. وعلی اور ان کے سمعہم کانوں پر. وا اور علی پر ابصار اور ہم یہ بھی آپ کے 2 ٹکڑے بنیں گے آنکھوں پر. غشاوۃ پردہ ہے. وا اور لہم یہ وہی ٹھیک ہے. عذاب عذاب اور عظیم.
جی اپنا مائک میوٹ کیجیے جن کے پیچھے شور ہے. کفر یعنی کہ جن لوگوں نے حق کو ٹھکرا دیا اور ٹھکرایا کیوں تھا, یا تو تکبر کی وجہ سے یا شک کی بنیاد پر. کافروں کے لیے کیا ہے, آخرت میں دردناک عذاب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا, اور ساتھ پھر عظیم بھی بتایا, یعنی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا. مومنوں کے دلوں میں کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا مجھے؟ مومنوں کے دلوں میں کیا ہے اور کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. لگا دی اور مہر, ہاں, اور منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری. You are mute. یہاں پر ہمارا دوسرا اشارہ شروع ہو گیا دوسرے پیج کا. وا اور من الناس, اور لوگوں میں سے, من یقولو, قال یقولو, یہ بھی ہم ٹیبل کر چکے ہیں. وہ جو کہتے ہیں آمنا, ٹھیک ہے, اس میں آمن اور نا, ہم ایمان لائے, بی اور اللہ, باللہ اللہ پر, وا بی اور الیومی الآخر, اس طرح سے ٹکڑے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں, اور آخرت کے دن پر, و بالیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, وما ہم بمؤمنین, اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. مومن اور مؤمنین, ٹھیک ہو گیا. تیسری قسم کے لوگ تو منافقین ہیں, یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ کیا کہتے تھے, یہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں, لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. استغفر اللہ, وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے, آمنو یعنی کہ وہ جو مسلمان تھے, ان کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون, اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے, الا سوائے, لا الہ الا اللہ, دیکھا نا آپ نے, وہ بھی پڑھا, انفسہم, اپنے نفسوں, سوری وہ اپنے آپ کی بات کر رہے تھے نا, ان کی بات ہو رہی ہے, تو یہ انفسہم, یہ ان کی اپنے نفسوں کی بات ہو رہی. وما یشعرون, یشعرون کون سا ٹیبل ہے, کوئی بتائے گا؟ شارہ, کون سا ٹیبل پڑھا ہم نے؟ شارہ, شارو, کوشش کیجیے. شارہ, شعرا, یشعرو, یشعرون, یشعرون, اشعر, ٹیبل پورا سنا نا. کیری کنٹینیو. سر اگر میری اسکرین شو ہو رہی ہے تو میں ادھر سے کنٹینیو کر دوں. سر 1 منٹ دیجیے گا. ان کے دلوں میں بیماری ہے, فزادہم, بس بڑھا دیا اللہ نے مرضن, بیماری میں, ولہم, اور ان کے لیے عذاب علیم. پہلے عذاب عظیم کی بات ہوئی اور اب عذاب علیم یعنی کہ دردناک عذاب کی. بیما, کیونکہ کانو یکذبون, کانو یکذبون, یہ ہم نے کیا ماضی استمراری, وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکذبون. اچھا جی, اب مجھے بتائیں کون سی بیماری ہے؟ 2 بیماریاں, شک کی بیماری اور خواہشات کی بیماری. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی, کنفرم کر دیں تو. اچھا جی, ایک شک کی بیماری ہے, یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے. میڈم کی آواز نہیں آ رہی کہ مجھے نہیں آواز آ رہی. ایک منٹ میں ادھر سے. جی جی ٹھیک ہے, ویڈیو جاری رکھیں. اپنا انمیوٹ کیجئے. نو یو آر میوٹ. آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی آپ بتائیے گا, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. جی بالکل آ رہی ہے. اگلا ہم اشارہ دیکھ لیتے ہیں, فسادی اور بے وقوف. جی میں سمجھ نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ Can I continue? Yes ma'am, please continue. Continue please. آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے لیپ ٹاپ سے میوٹ کرتی ہوں اور میں یہاں سے موبائل سے ہی بولتی ہوں. جی فسادی اور بے وقوف, یہ ہمارا اگلا اشارہ ہے.
وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، یہ ہم اس طرح کے افعال بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لہم ان سے، لا نہیں، تفسدو تم سب فساد پھیلاؤ، فی میں الارض زمین، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما یاد ہے آپ لوگوں کو، انما الاعمال بالنیات، ہم نے کیا تھا، ہم تو بس نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے، مصلحون سے مصلحون، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنیں گے۔ اور جب ان سے کہا گیا فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کے بجائے الٹے دعوے کرنے لگے کہ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا جان لو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی ہیں فساد پھیلانے والے، فساد یہ بھی ہم کر چکے ہیں، با اور لیکن لا یشعرون، اور لیکن لا نہیں، یشعرون پھر سے وہی آ گیا شعرا یشعرون، وہ نہیں سمجھتے۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا، اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں۔ اچھا ابھی ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، کما ہم نے کہاں پڑھا تھا، کوئی بتائے گا مجھے؟ کما صلیتا علی ابراہیم، جی ٹھیک ہو کیا؟ کما صلیت، آمن الناس، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کن کو کہتے تھے؟ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے تھے، قالوا انؤمن، کیا جو ہم نے پڑھا نا، نؤمن ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمن السفہاء وہ ایمان لائے جو بے وقوف لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو عقل مند اور جو صحابہ تھے ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں۔ الا جان لو، انہم بے شک ہم السفہاء وہ خود ہی بے وقوف ہیں، اور لیکن لا نہیں یعلمون، یہ بھی ہم کسی بند سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عالمہ اور یعلمون، ٹھیک ہو کیا؟ یعنی کہ ان کے لیے اپنا پیسہ اور اپنی پوزیشن اتنی اہم تھی، انہیں یقین تھا کہ مدینہ کے اطراف جتنے بھی دشمن ہیں وہ مسلمان ان سے بچ نہیں سکتے، اس لیے اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں کے ساتھ بھی اپنے گہرے تعلق رکھنا چاہتے تھے، تو جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو انہیں کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتے یہودیوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک اشارہ بھی پڑھا تھا، 2 روپے۔ وَإِذَا اور جب یہ ہم نے دیکھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح سے، لقو اور وہ جب ملتے ہیں، یہ وہی اشارہ ہے ماضی کا، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا، آمنا بتائیے گا ذرا، ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ آمنا کے؟ اور نہ 2 ٹکڑے، عمل ہم اور ایمان نہ، لا چکے۔ ٹھیک ہے، 2 ہو گئے۔ عمل وَإِذَا جی ٹھیک ہے، بتا کے میوٹ کر دیا کریں۔ وا اور اذا جب خلو، خلا کا ٹیبل بھی ہم کر چکے ہیں، خلا یخلو، ٹھیک ہے، الا یہ ہم نے اس کا پڑھا ہوا طرف، یہ کانٹیکس کے حساب سے معنی تھوڑے تھوڑے بدل بھی جاتے ہیں، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی ہی بات ہو رہی نا، تو ان کی جو ضمیر ہے اس کے لیے پھر ہم نے ہی اس میں یہاں پہ پڑھا ہے۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک، مع بھی ہم دیکھ چکے ہیں، معاکم ہم بے شک ہم آپ کے یعنی تمہارے ساتھ ہیں، انما دوبارہ سے آ گیا، ہم تو بس نحن مستہزئون یعنی کہ مذاق کرنے والے، مستہزئون وہ جو ہیں فاعل ہیں، ٹھیک ہے، یہ فاعل بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے یہود کے سرداروں سے ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی میں طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو، خرید لیا کس کے بدلے میں؟ بالہدی، ٹھیک ہے، ہم نے ہدایت کے ہدایت کے بدلے میں انہوں نے خرید لیا، ٹھیک ہے۔ فا پس ربیحہ یربح، بس فائدہ نہ دیا، تجارتہم یعنی کہ ان کی تجارت نے، وا اور ما نہیں، کانو وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے، ہدا اور مہتدی کا آپ نے مکس اپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ ہدایت دینا اور یہ ہدایت پانا، یقینی طور پر یہ وہ لوگ تھے جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، قلب قلوب، یوم ایام، نفس انفس، مرض امراض، مصلح مصلحون اور مصلحین دونوں طرح کی جمع بنے گی، مفسد سے مفسدون مفسدین، سفیہ صفحاء شیطان شیاطین، مستہزئ مستہزئون اور مستہزئین دونوں طرح کی جمع بنے گی، اسی طرح مہتدین سے متقین کی طرح مہتدون اور مہتدین۔ اچھا جی اب میرے ساتھ آپ ایسا کریں، ٹیبل ذرا ریوائز کر لیں، کافرہ کا ٹیبل جلدی سے،
कफरा कफरा यकफुरु कफरा काफिरुन यकफुरु उकफुर कफरा काफिर यकफुरु मकफूर उसने कुफ्र इनकार किया। काफिर मकफूर ठीक है। फाता खतमा उसने खत्म फातमा किया। चलिए मेरी वॉइस यकफुरु में से ना वो आवाजें बहुत मिक्स सी हो रही है, तो ऐसे करती मैं हाँ जी करती हूँ, ठीक है। खतमा यख्तिमु इख्तिम खातिम मख्तूम और खत्म, ठीक है। उसने खत्म किया, मोहर लगाई। खदा उसने धोखा दिया। खदा यख्दाउ इख्ता खादे मखदूब और खिदाउ। शारा यशउरु उशउर शाइर मशऊर और शऊर। इसी तरह से कादिबा यकज़िबु इक्ज़िब काज़िब मकज़ूब और क़ज़ब। शारा यशउरु उशउर शाइर मशऊर और शऊर। ठीक हो गया, उसने समझा या वो बाशऊर हुआ। आलिमा का टेबल हम काफी दफा पढ़ चुके हैं, हम देख लेते हैं। आमिहा कमजोर वाले नहीं, ये भी वो है सेहतमंद है। आमिहा यअमहु इअमह आमिह डैश आमहु, ठीक है। अब इस तरह से हम देख लेते हैं कमजोर वाला। क़ाला यक़ूलु कुल काइल मक़ूल और क़ौलुन। खला यखलु उखलु खालिन डैश और खुलुबुन, यानी कि वो अलहदा हुआ, ये हम जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं। अब हमारे जो है 3 वाले इशारे शुरू हो गए, 3A से, ठीक है। आग की मिसाल पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन के बारे में जो बताया, अब उसका थोड़ा और डिटेल से बताया जा रहा है। मसलहुम उनकी मिसाल का मसलिल्लज़ी उस शख्स की तरह है। किस शख्स की तरह? इस्तौक़दा नारा, जिसने जलाई आग। फिर लम्मा जब उसने रोशन कर दिया, अदाअत, ठीक है, जैसे हमने फ़ाअलत किया था, उस आग ने रोशन कर दिया। माँ जो हौलाहू, माँ हौलाहू को इकट्ठा करके माहौल के तौर पे आप याद कर सकते हैं, मतलब इसको एक निशानी के तौर पर, टिप के तौर पर। ज़ाहबा यानी ले गया, ज़ाहबा छीन अच्छा लिया। चलो अल्लाह हम लोग ने वो खाते हैं। बिनूरिहिम व तरक़हुम और छोड़ दिया उन्हें फी में ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला नहीं युबसिरूना वो नहीं देखते, ठीक है। नूर तौरका, इस तरह से इनको अलग अलग भी कर लिया करें। ज़माइर से जब आप अलग करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। ये मिसाल इस तरह से समझी जा सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की रोशनी लेकर आए तो अच्छे लोगों ने इसे कबूल किया, और मुनाफिकीन ने अपनी बुरी ख्वाहिशात की बिना पर उसे कबूल नहीं किया। सुम्मुन वो सुन नहीं सकते, बुकमुन बोल नहीं सकते, उमुयुन अंधे हैं, ठीक है, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फा पस हम वो ला नहीं यरजिऊना नहीं वो लौटेंगे, यानी कि वो हक को सुनते नहीं, बोलते नहीं, देखते नहीं। ये पक्के मुनाफिकीन है और इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब आगे एक और कैटेगरी आ रही है, वो है बारिश की मिसाल। हम अगली आयत में पढ़ने वाले हैं। ये भी मुनाफिकीन ये वो थे जिनके लौटने का इम्कान है। आओ या समाई का भी कमाल की तरह है, जैसे बारिश मिन से असमाई आसमान, फी ही जिसमें जुलुमातिन अंधेरे, वा और रअदुन गरज, वा और बरकुन चमक। यजअलूना जैसे हम करते थे वो बनाते हैं, इसी तरह से वो डालते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मानी थोड़ा चेंज हुआ है। असाबिउहुम अपनी उंगलियां अपने कानों में, फी में आदानिहिम अपने कानों में, मिन से सवाइक कड़क की वजह से, हज़रा यहज़िरु, ठीक हो गया, हज़र अल मौत मौत के डर से, वल्लाहु मुहीतुन और अल्लाह मुहीतुन इहाता किए हुए है, घेरे हुए है, बिल काफिरीन काफिरीन को, बी और अल काफिरीन, यानी कि इस्लाम बारिश की मानंदी और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से होने वाली सख्त मुखालफत तारीकी गर्ज और चमक की तरह है। यकादुल बर्क करीब है कि बिजली, यख्तफु उचक ले, खतिफा यख्तिफु, ठीक है। अब स्वारुहम उनकी आंखों को, कुल्लमा जब भी, अदा वो चमकती है, लहुम उन पर, मशौ तो वो चलने लगते हैं, मशा यमशी, फीही उसमें, वा और इजा जब, अज़लमा अंधेरा छा जाता है, अलैहिम वही टेबल वाला, उन पर, क़ा मुकाम यकूम भी हम कर चुके हैं, वा और ला अगर, शाह चाहता, अल्लाह अल्लाह, ला तो ज़हबा छीन लेता, जैसे हमने किया ना वो ले गया ज़हबा यती, बिसमइहिम उनकी समाअत को, वा और अबसारिहिम उनकी बसारत को, यानी कि समाअत और बसारत ये उर्दू में भी यूज होते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, यानी अल्लाह ताला मोहलत देता है ताकि लोग अपने शक व शुबहात को दूर कर लें, अपनी ख्वाहिशात से किनारा कर लें। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी सुनने और देखने की सलाहियतों को बरकरार रखा था। यानी कि इस्लाम बारिश की मानंदी और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से होने वाली, ठीक हो गया ये। और इसमें हमने देख लेते हैं
اچھا جی اگر آپ کوئی ہینڈ ریز کریں تو مجھے بتا دیں مسل جی مجھے سال نور انوار 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 ظلمت ظلمات ظلمات سما ظلمات ظلمات سماوات اچھا جی اصبع تابع تابعون اصابع اصابع انون اچھا جی صاعقہ اذان اذان سوائق اچھا جی اسی طرح سے بصر ابصار ابصار عین اشیاء اچھا جی اب ایسے کہ جعلہ کا ٹیبل تو ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں حاضرہ کا ٹیبل کوئی کر لے بولیے گا حاضرہ حاضرہ یحضرو احذر احذر حاضر احذر حاضر اور حضر محذور حذر اچھا جی خاطفہ خاطفہ یختفو یخطفو خاطف مخطوف خاطف مخطوف اور خطف ٹھیک ہے اسی طرح سے اب کر لیتے ہیں ذہبہ یذہبو اذہب ذاہب اور ذہاب ذہاب بھی ہوتا ہے ذہاب بھی اور اچھا جی اب مجھ سے ہی سن لیں کیونکہ پھر وہ مجھے آواز مجھے ٹھیک سے نہیں آ رہی ماتا یموتو مت میت ڈیش موت مشا یمشی امشی ماشن ڈیش مشیون قاما یقومو کم قائم ڈیش قیامن آپ لوگ اپنی جگہ پہ خود ریپیٹ کر لیں میرا تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم مجھے آپ کی آوازیں نہیں پھر پتہ نہیں چلتا آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اب ہم اگلا اشارہ دیکھ لیتے ہیں قرآن کی دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی اے لوگو اعبدو عبادت کرو ربکم تم اپنے رب کی بیٹا ویٹ کیجیے گا ذرا الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں والذین اور وہ لوگ جو من سے قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم لعل اور کم تاکہ تم سب تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ عبادت کا نتیجہ یعنی کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے اللہ کی ناراضگی سے اور دنیا آخرت کے نقصان سے یعنی کہ جتنا خلوص سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں زیادہ تقوی عطا فرمائے اس طرح آپ کا مائک میوٹ ہے اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے ٹھیک ہے کنٹینیو کریں ٹھیک ہے میں اپنا ہاں جی میں ویڈیو آپ آف ہی رکھیں میرا خیال ہے اس پہ لوڈ پڑ رہا ہوگا چلیں دیکھ لیتے ہیں اگر ہو گیا کنٹینیو تو ٹھیک ہے تو ویسے ہی تھوڑا صحیح رہتے ٹھیک ہے جی الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین فراشن فرش یعنی کہ زمین کو فرش بنا دیا والسماء بناء اور آسمان کو چھت وانزل اور نازل کیا من السماء اس میں سے ماء پانی ٹھیک ہو گیا پس اخرجا نکالا پھر اس کو نکالا بھی اس میں سے من الثمرات یعنی کہ آسمان سے پانی نازل کیا اور اس میں سے نکالے پھل رزقا رزق لکم تمہارے لیے پس لا نہیں تجعلوا نہ ٹھہراؤ للہ لی اور اللہ للہ انداد نیت کی جمع انداد شریک اور تم سب تعلمون نہیں جاننے والے یہ سب خود بخود نہیں ہوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام یہ انتظامات کیے ہیں بارش اور پھل ہر چیز یعنی کہ زمین آسمان موسم ہر چیز اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہاں پر آنے والے ہم تقریباً سارے ہی ٹیبل کر چکے ہیں روزہ کا کر لیتے ہیں روزہ کا اس نے رزق دیا یرزق ارزق رازق مرزوق اور رزق باقی ٹیبل ہم کسی ون سے کافی دفعہ ریپیٹ اس کو کر چکے ہیں آخری اشارہ دیکھ لیتے ہیں قرآن کا چیلنج اور ان اگر انشاءاللہ سے ان تم ہو یہ ہم نے جو کانا کا ٹیبل کیا تھا فی میں ریبن شک مما پھر آ گیا من پلس ما مما اس میں سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہم نے اتارا علا پر عبد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عبد اپنے بندے پر نہ وہ ہماری والی ضمیر عبدنا فاتو یعنی کہ تو لے آؤ فا اور آتو
अता के टेबल से, बिसूरतिन एक सूरत, मिन इसलिए इसके जैसी, वदउ और बुला लो शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम स्वादिकीन यानी अगर तुम सच्चे हो तो अपने गवाहों को बुला लो, और एक सूरत ऐसी ले आओ, एक सूरत या एक आयत ही ऐसी ले आओ। अब इसमें से हम देख लेते हैं अब्द, इबाद, सूरतुन, सुवरुन, शहीदुन, शुहदाउ, और इसी तरह से स्वादिक, स्वादिकून और स्वादिकीन। यहाँ हम टेबल कर लेते हैं, कुछ है इसमें कमजोर अफ़आल वाले और कुछ। अच्छा जी, सदका उसने सच कहा, सदका यसुकु उसुक, सादिक, मस्दूक और सिद्क, काना यकूनु, कुन, काइन, डैश, कौन, अता याती, इअती, आतिन, मअतीयुन, इत्यानुन, दआ यदउ, उदउ, दाइन, मदउन, दुआउन। चलिए अब हमारा ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 2 की हम रिवीजन कर रहे हैं मिड टर्म सफ़ा नंबर 3D तक। आइए शुरू करते हैं इसका ग्रामर का हिस्सा। कुरान की हर सतर में 9 अल्फाज औसतन, इस्म उसमें 3, फेल 3, हर्फ 2 और इस्म फेल हर्फ में से कोई एक। मुझे काइंडली पार्टिसिपेशन कंप्लीट चाहिए क्योंकि ये रिवीजन है और आप लोगों की रिवीजन है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। हरूफ के लिए जो है वो बदलते नहीं हैं, जैसे ला और मा। अस्माम का हमने जो है वो इस कोर्स में इनकी जमा सीखना है, जैसे कल्ब का कुलूब, और अफ़आल बेसिकली ये असली चैलेंज है। ये असली चैलेंज किस वजह से है? क्योंकि अफ़आल माजी, मुज़ारे, अमर वगैरह की मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। जी कोई बता सकता है कितने अक़साम के अफ़आल हैं? हमने अभी तक कितने अक़साम के अफ़आल सीखे हैं? 2 तरह के कमजोर अफ़आल और सेहतमंद अफ़आल। फेल की अक़साम हमारे पास एक सेहतमंद और दूसरी कमजोर। सेहतमंद अफ़आल कौन से किस बाब से है, उनके अबाब बताइएगा। फतहा, नसरा, समिया। तकरीबन कुरान शरीफ में 9000 सेहतमंद अफ़आल और 9000 कमजोर अफ़आल आए। पहले हम लेते हैं कमजोर अफ़आल को, कमजोर हुरूफ को, जिसकी वजह से कमजोर अफ़आल बनते हैं। वो है वाओ, या और अलिफ। क्यों? इसलिए कि ये कमजोर या बीमार आदमी तकलीफ की हालत में इसी किस्म की आवाजें निकालता है, तो इससे हमने इसको डिराइव किया है कि ये कमजोर हुरूफ है। और जिस अफेल में कमजोर हर्फ आ जाए, जिसके रूट वर्ड्स में कमजोर हर्फ आ जाए, तो वो कमजोर फेल बन जाता है। कमजोर अफ़आल के सिलसिले में 2 बातें याद रखें जी। कौन कौन सी 2 बातें याद रखनी है? ये थक जाते हैं और ये गायब हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे जो हैं वो आ जाते हैं। ये एक टीम की सूरत में काम करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। हमें भी इनसे सबक। और दूसरी बात, ये 4 सेट नसरा, ज़रबा, फतह के टेबल में आते हैं। बारकल्लाह फीक। ये कमजोर अफ़आल इन 4 में से किसी एक स्टाइल पर आते हैं। फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु और समिआ यस्मअ, इनमें से किसी एक स्टाइल पे होंगे। और दूसरी बात ये कि कमजोर हुरूफ थक जाते हैं इसलिए गायब हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी कि टीम में काम करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमको इनसे सबक लेना चाहिए।
क्या सबक लेना चाहिए टीम वर्क इन में अफाल काम से? करना हमें चाहिए, एक एक दूसरे दूसरे का का सहारा सहारा बनना बनना चाहिए। चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बारकल्लाह फीक। और ये सब तब्दीलियां सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इन्हें आसानी से बोल सकें, ये सिर्फ इसीलिए तब्दील करते हैं ताकि वो बोलने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो। यस सर। कमजोर हर्फ शुरू में भी आ सकता है, जैसे वहाबा और वादा में। वहाबा और वादा में शुरू में आया है, बीच में आ सकता है जैसे कौला ज़्यादा में, और आखिर में दआ और हदा इसमें आखिर में आया है। इन अफाल को हम तफसील से सीखेंगे, बस फ़ाला ही के जैसे टेबल बनेंगे, छोटी तब्दीलियों के साथ। मामूली तब्दीलियां होंगी, आपने पढ़ा है ऑलरेडी, कोई इतनी ज्यादा तब्दीलियां नहीं होती। मामूली तब्दीलियों के साथ जो है वो हम उन्हीं के फ़ाला के टेबल पे, फ़ाला की टेबल की बेस पे हम इनको बनाएंगे। पहले हम इन 4 स्टाइल को दोहरा लेते हैं जो हमने नमाज के कोर्स में यानी कि QC1 में सीखे। उसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ था, फतह यफ्तहु। अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया। ये हमने इनको याद रखने के लिए एक सेंटेंस बनाया हुआ था। 3 जुमलों की मदद से हम इन कमजोर अफाल के स्टाइल को याद रख सकते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वअदा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा अदा। इस स्टेटमेंट से, इस लाइन से आपको इन सारे अफाल का मतलब बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गया है। वहाबा का मतलब है उसने दिया, वादा का मतलब है उसने वादा किया, तो अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा। कौला उसने कहा, ज्यादा का मतलब उसने बढ़ाया या उसने ज्यादा दिया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा उसने हिदायत की, हदा उसने हिदायत दी। तो ये हमारे पास सेहतमंद अफाल और कमजोर अफाल का एक मुश्तरका टेबल है, जिसमें फतह के पैटर्न पे वहाबा, नसरा के पैटर्न पे कौला और दआ, और दरबा के पैटर्न पे वादा, ज़ादा और हदा आते हैं। तो अब इस टेबल से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि अभी रिवाइज कर लेते हैं। वहाबा का मुदारे क्या होगा? यहबू। फतह की तरह फतह यफ्तहु, वहाबा यहबू। इसी तरह नसरा के पैटर्न पे जो है तो कौला, कौला का मुदारे क्या होगा? यकूलू। दआ का दाऊ, दआ का दाऊ होगा। इसी तरह दरबा का वादा यईदु, ज़ादा यज़ीदु, अदा यहदी। ये हमें एक टेबल से ही इनके मुदारे फेल माजी और फेल मुदारे का अंदाजा हो जाता है। अब हम लेते हैं वहाबा, उसने अता किया या उसने बख्शा या उसने दिया, कोई बड़ी चीज दी। तो इसको हम किस स्टेटमेंट के थ्रू याद रखेंगे? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इस स्टेटमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसमें वहाबा का कौन सा फेल यूज हुआ है, कौन सा ज़मीर इस्तेमाल हुआ है? तो अमर आया ना, हब। अमर, फेल अमर आया है, हब। फेल अमर, फेल अमर है हब। ये है इसकी जी 6 चाबियां। ये कोई दोहरा सकता है? जी, वहाबा जी दोहराइए। वहाबा उसने अता किया, यहबू अता करता है, हब वाहिब महूब वहाब। बारकल्लाह फीक। ये मुकम्मल टेबल है वहाबा का। जी सिस्टर उस्मा काइंडली इसको दोहरा दीजिए पूरे टेबल को। वहाबा वहाबू, जी सर, वहाबा वहाबू, वहाबता वहाबतू, वहाबतुम, वहाबना। जी मुदारिक जी, यहबू यहबूना, तहब्बू आहबू, तहबूना नहबू। फिल अमर हब हबू, ला तहब
ला तहाबू, अफ़ाइल वाहिबुन, वाहिब, मोहूबुन, वाहबुन। बारकल्लाह फी। इसी तरह वहबा के पैटर्न पे है वदा। ये आपका होमवर्क है, आपने ये इसमें करना है, वर्कबुक में करना है इंशाल्लाह। अब हम लेते हैं वादा। उसने वादा किया। वादा के लिए जो हमारे पास एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा है वो है वादुल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नातिन। अल्लाह ताला ने मोमिनीन और मोमिनात से जन्नत का वादा किया है। इसकी 6 चाबियां सिस्टर शगुफ्ता। जी सर। वादा, उसने वादा किया, याइदु, इद, वाइद, मऊदुन, वादुन। बारकल्लाह फीक। और सिस्टर शगुफ्ता आप ये पूरा टेबल दोहरा लें। जी सर। वादा, उसने वादा किया, वादु, उन सब ने वादा किया, वादा, आपने वादा किया, वादतु, मैंने वादा किया, वादतुम, आप सब ने वादा किया, वादना, हम सब ने वादा किया, वादत, उस औरत ने वादा किया। जी। यईदु, यईदूना, तईदु, अईदु, तईदूना, नईदु, तईदु। इद, वादा कर, इदु, वादा करो। ला तईद, मत वादा कर, ला तईदु, मत वादा करो। वाइदुन, मऊदुन, वाइदुन, वादा करने वाला, मऊदुन, जिससे वादा किया गया, और वादुन, वादा करना। बारकल्लाह फीक। अरबी बोलचाल। सिस्टर फातिमा आप क्वेश्चन करें, मिसेस खालिद आप आंसर करें। हल याइदु ज़ैदन, नाम याइदु ज़ैदन। और इसका मतलब बताएं। जी। क्या आप वादा करते हैं ज़ैद से? जी बिल्कुल, बारकल्लाह। जी नेक्स्ट। हल याइदुना ज़ैदन, नाम याइदुना ज़ैदन। जी। हल अगला। ताइदु ज़ैदन, नाम आइदु ज़ैदन। हल ताइदुना ज़ैदन, नाम नाइदु ज़ैदन। बारकल्लाह फीक, माशाअल्लाह। इसी तरह वादा की तरह वजदा भी है। तो चलें, वजदा की 6 चाबियां सिस्टर इफ़त आरा, वजदा की 6 चाबियां आप बना लें। जिस तरह वादा की 6 चाबियां थी, इस तरह वजदा की 6 चाबियां बना लें। सिस्टर इफ़त। जी सिस्टर नसरीन आप बना लें। वजदा, यजिदु, जिद, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन। बारकल्लाह फीक। अब हम लेते हैं कौला। कौला कुरान में सबसे ज्यादा आने वाला फेल है, जिसके बीच में कमजोर हर्फ है। कौला के सेंटर में कमजोर हर्फ है। कौला का मतलब है उसने कहा, और इसमें जो हमारे पास आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, तो कुल जो है वो कौला से, कौला का कौन सा फेल है? अमर का। फेले अमर। ये अमर का है जी, अमर का है, कुल क्या है? हाँ जी। सिस्टर फातिमा आप इनकी 6 चाबियां दोहरा लें। जी। कौला, जी, कौला, यकूलु, कुल, काइल, मकूल, कौलुन। बारकल्लाह फीक। कौला का टेबल सिस्टर इफ़त आरा। जी सिस्टर सफिया आप कर लें, कौला का पूरा टेबल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काला, कालू, पूरा पढ़ना है। जी जी सारा काला पूरा टेबल। उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता। खैर आप तर्जुमा ना करें, सिर्फ आप अरबी। अच्छा ठीक है। कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना, कालत। यकूलु, यकूलूना, तकूलु, अकूलु, तकूलूना, नकूलु, नकूलु, तकूलु। कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकुलु, काइल, मकूल, कौल। बारकल्लाह फीक। साथ साथ पीपीआई के इशारे जरूर कीजिए। जी सर मैंने किए थे।
سسٹر عظما آپ کوشچن کریں, سسٹر سائمہ آپ آنسر کریں. حل قال خیرن, اس نے بھلائی کا, کیا اس نے بھلائی کا کہا؟ نعم قال خیرن. حل قالوا خیرن. نعم قالوا خیرن. حل قلت خیرن. نعم قلت خیرن. حل قلتم خیرن. نعم قلنا خیرن. بارک اللہ فیک. اسی طرح قولا کی طرح تابا کا ٹیبل بھی ہے, اس نے توبہ کی. ہمارے پاس اگلا جو فعل ہے وہ ہے کانا, وہ تھا. اس کے لیے ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانین, اس اسٹیٹمنٹ سے ہم کانا کو یاد, یہ کانا قرآن میں اس طرح ہے. جی یہ کون کرے گا؟ میں کروں سر؟ جی کانا کا کریں. کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا. کننا. یعملو یعملو تو اس کا آئے گا. جی یہ اس میں آپ نے ان کو ملا کے پڑھنا ہے کیونکہ وہ تھا, تو یہ کوئی اس کا جامع مطلب نہیں بن رہا. ٹھیک ہے, کانا یعملو, ہاں جی یہ ماضی استمراری میں آ جائے گا نا. ماضی کانا استمراری میں یعملو, آتی ہیں بالکل. ہاں جی کانا یعملو کانو یعملونا کنتا تعملو کنتو عملو کنتم تعملونا کننا نعملو کانت تعملو. بارک اللہ فیک. یہ ٹھیک ہے, یہ آپ نے جو بھی پڑھا یہ اس کا ریٹن فارم. اب دیکھیں یعملو یعملونا, یہ تو فعل مضارع ہے, تو اس کے ساتھ کانا لگ کے تو اس کو پاس میں لے جائے گا. اب سسٹر ناہید آپ کوشچن کریں اور مسز خالد آپ آنسر کریں. جی سر. حل کانا یعملو. نام کانا یعملو. حل کانو یعملونا. نام کانو یعملونا. حل کنتا تعملو. نام کنتو تعملو. حل کنتم تعملونا. نام کننا نعملو. بارک اللہ فیک. اس طرح یہ کانا کی 6 چابیاں ہیں. کانا یکونو کن, کائن ڈیش کون. اصل میں اس کا جو مفعول ہے وہ یہ خود ہی ہے کیونکہ ہونے والا اسی پہ اثر پڑے گا. سسٹر صفیہ کاشف آپ کانا کا مکمل ٹیبل کر لیں. سارے سارا جی بالکل. کانا کانو کانا کنتا کنتو کنتم کننا کانت. یکونو یکونونا تکونو تکونو اکونو تکونونا نکونو تکونو. جی کون کن کن کونو لا تکن لا تکونو کائن ڈیش کون. کون. اسی طرح کانا کی طرح زا کا بھی زیادہ, اس نے زیادہ کیا. والذین اہتدوا زادہم ہدی. ہدن زیادہ کا آپ ٹیبل بنائیں. اس کا 6 چابیاں ہیں. سسٹر ناہید آپ ان کا جو ہے وہ 6 چابیاں ان کی بتائیں. زیادہ یزید زد زائد مزید زیادہ. مکمل ٹیبل کون کرے گا؟ میں کرا دوں؟ جی جی کرا دیں. زیادہ سر صرف عربک. زیادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت. یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو ہیا تزیدو. زد زد زیدو لا تزد لا تزیدو. زائد مزید زیادہ. بارک اللہ.
इसी तरह ज्यादा की तरह कादा भी है। दआ उसने पुकारा, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु, इसके आखिर में कमजोर हर्फ है। 6 जाबियां कर लें सिस्टर शगुफ्ता। जी सर। दआ यदउ, दआ यदउ उदउ, दाइन मदऊवन, मदऊवन दुआएं, दुआ पुकार। और सिस्टर शगुफ्ता इसका पूरा टेबल भी आप ही कर लें। जी। दआ दाओ, दाओता, दाओतु, दाओतुम, दाओना, दाअत, दात, यदउ यदऊना, तदउ अदउ, तदऊना, नदउ तदउ, उदउ पुकार, उदउ पुकारो, ला तदउ मत पुकार, ला तदउ मत पुकारो, दाइन पुकारने वाला, मदऊबुन जिसको पुकारा गया, और दुआ बारकल्लाह फी। सिस्टर फातिमा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर सफिया आप आंसर करें। हल दाल्ला, नाम दाल्ला, हल दाउल्ला, नाम दाउल्ला, हल दाऊदल्ला, नाम दाऊतु अल्लाह, हल दाऊतुम अल्लाह, नाम दाऊना, दाऊन अल्लाह। बारकल्लाह फी, माशाअल्लाह। दआ की तरह तला है, उसने तिलावत की। अगला जो हमारे पास है वो है हदा, उसने हिदायत दी। और हदा के लिए हम ये तो हर नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये जो इहदी है, ये हदा के टेबल में इसका क्या रोल है? अमर अमर है। अमर है। अमर। तो अमर के दो मानी होते हैं, एक हुक्म और दूसरा एक गुजारिश। गुजारिश के। तो यहाँ पे ये हुक्म है या गुजारिश है? जी गुजारिश है। ये गुजारिश है। इहदी ना, इहदी ना, हमें हिदायत दे हमें। मिसेस खालिद 6 चाबियां इसकी आप कर लें। हादा यहदी इहदी हादी महदिन हुदन यहदाया। बारकल्लाह फीक। सिस्टर साइमा आप पूरा टेबल दोहरा लें इसका। हदा, हदाओ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत, यहदी, यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी, इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, हादिन, महदी, महदी, हुदा। बारकल्लाह फीक। सिस्टर शगुफ्ता आप क्वेश्चन करें और सिस्टर उज़मा आप आंसर करें। जी जी सर। हल यहदी अहदा, हल यहदी अहदा। सिस्टर उज़मा आप मौजूद हैं? सिस्टर फातिमा आप आंसर करें। ला यहदी अहदन, ला यहदी अहदन। जी। हल यहदूना अहदन, ला यहदूना अहदन, हल तहदी अहदन, ला अहदी अहदन, हल तहदूना अहदा, ला नहदी अहदन। अब इसमें बताइए कि ये हल तहदी अहदन जो है ये किससे सवाल हो रहा है? जी ये क्या तुमने हिदायत दी किसी एक को? ये सवाल करने वाला सामने वाले से मौजूद से सवाल कर रहा है। ठीक है। और अब वो जो जवाब दे रहे हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं। जी। मैंने ला किसी को ला हिदायत अहदी नहीं दी। अहदन। अहदा मैंने नहीं दी। हदा की तरह जजा का टेबल भी है। हम एक वक्त में बाज़ औक़ात
بعض وقت حمزہ کمزور حرف جیسا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح اس فعل میں, اب فعل اس میں امرا, اس نے حکم دیا, اس میں جو حمزہ ہے وہ ایز اے کمزور حرف کے طور پہ آیا ہے. اس کی 6 چابیاں: امرا, یأمر, مر, عامر, مأمور, امر. اس کا ٹیبل کون کرے گا؟ میں کر دیتی ہوں سر. جی کر دیں. امرا, امرو, امرتا, امرتو, امرتم, امرنا, امرت. یامرو, یامرونا, تأمرو, آمرو, تأمرونا, نأمرو, تأمرون. مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو مت حکم دو. آمرون, مامورون, امرون. بارک اللہ فیک. اس میں کوئی کوشچن تو نہیں ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی. کوشچن آنسرز جی. کوئی اور پارٹیسپینٹس میں سے کوئی اور اگر ہینڈ ریز کریں. میں کروں؟ جی آپ کریں, اور سسٹر شگفتہ آپ آنسر, سسٹر حفصہ ماجد آپ آنسر کریں. هل يأمر بالصلاة؟ هل يأمر بالصلاة؟ جی آنسر کریں. سوری سر, میوٹ نہیں کیا گیا تھا. السلام علیکم. نعم یأمر بالصلاۃ. نعم یأمر بالصلاۃ. جی هل يأمرون بالصلاة؟ نعم یأمرون بالصلاۃ. هل تأمر بالصلاة؟ نعم آمر بالصلاۃ. هل تأمرون بالصلاة؟ نعم نأمر بالصلاۃ. بارک اللہ فیک. امارا کی طرح اخذا بھی ہے, اس نے پکڑا. تو یہ جو 6 چابیاں, یہ جو ٹیبل ہے جو بھی میں اسکپ کر رہا ہوں, تو یہ آپ نے خود ہی کرنے ہیں. آپ نے یہ ورک بک کا آپ کا حصہ ہے, یہ آپ نے خود ہی کرنے ہیں, ان کو اسکپ نہیں کرنا. اس طرح ہو سکتا ہے کہ مڈ کوئز میں اسی میں سے آ جائے. اب ہم ایسے افعال سیکھیں گے جن کے حرف کیا کرتے ہیں, مکرر آتے ہیں, مطلب 2 بار آتے ہیں. 2 بار. ڈبل حرف, اس کو ہم ڈبل حرف والا فعل کہتے ہیں. ظنّا, اس میں زوئے نون نون, نون 2 بار آیا. اسی طرح دولا, دواد لام لام. پورا ٹیبل فعلا کی طرح ہی ہوگا, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. ظنّا کا مطلب ہے اس نے گمان کیا. اس میں مقرر حروف کون سے ہیں؟ نون. تو اس کو تشدید کے ساتھ یکجا کر دیا ہے. 6 چابیاں اس کی ہے. ظنّا, یظنّ, ظنّ, ظان, مظنون اور ظن. جی ٹیبل کوئی کر سکتا ہے اس کا؟ سسٹر سائمہ عبد الواحد, سسٹر سائمہ عبد الواحد آپ کیجئے. جی مسز خالد آپ کریں, اس کا مکمل ٹیبل کریں. میں کروا دوں. جی جی کروائیں. زنا, زنو, زننتا, زننتو, زننتم, زننا, زنت. یظنو, یظنونا, تظنو, اظنو, تظنونا, نظنو, نظنو. ظنو, لا تظننا, لا ظنّا, جی ظنّا گمان کر, ظنو گمان کرو, لا تظنّا مت گمان کر, لا تظنو مت گمان کرو. زان, مظنون, زن. بارک اللہ فیک. اسی طرح ظنّا کی طرح ردّا کا ٹیبل ہے. اور مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ظنّا جو ہے یہ کس باب سے ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ظنّا کس باب سے؟ ناصرہ کے باب سے ہے سر. اب نصرہ ینصرو سے ہے. اسی طرح ضلّا, وہ گمراہ ہوا. اس میں یکساں حروف کون سے ہیں؟ لام. 2 لام استعمال ہوئے ہیں اس میں. اور یکساں حروف کا ہمیشہ یہ آگے کے کورسز کے لیے بھی آپ یہ یاد رکھیے کہ روٹ ورڈز میں جو استعمال ہوں گے یکساں حروف, تو وہ
डबल हर्फ वाला फेल कहलाएगा। ठीक है, इसकी 6 चाबियां देख लेते हैं। दल्ला यदिल्लु, दिल्ला दालुन डैश दलालतुन। दल्ला का मतलब है वो गुमराह हुआ। जी सिस्टर नाहिद आसिफ, आप ये टेबल कर दें दल्ला का। जी सर। दल्ला दल्लू दललता दललतु दललतुम दललना दललत। जी यदिल्लु दल्लत यदिल्लु यदिल्लूना तदिल्लु अदिल्लु तदिल्लूना नदिल्लु हिया तदिल्लु दिल्ला दिल्लु ला तदिल्लु दालिन डैश दलालतन। बारकल्लाह। ब्रदर फवाद, जी सर। सुन रहे हैं? जी सर सुन रहा हूँ। जी, व्हाट टाइम इज द ओरिएंटेशन? मेरा तो ख्याल था 8:40 वी हैड टू स्टार्ट विद क्विज ओरिएंटेशन। सो आप जी सर मैं वाइंड अप करता हूँ सर, मैं वाइंड अप करता हूँ। अच्छा चलें आप करें फिर इसको शुरू करें। इसी तरह दल्ला की तरह खर्रा का टेबल है। इसी तरह आगे शाआ उसने चाहा, ये हम इंशाअल्लाह से इसको याद रखेंगे। और इसमें कमजोर हर्फ जो है वो बीच में है और हमजा आखिर में। कुरान में शाह माजी और मुदारे की हालत में आया है, इसलिए हम यहाँ माजी और मुदारे की ही मश्क करेंगे। शाआ शाउ शिता शितु शितुम शिना। इसी तरह यशाउ यशाउना तशाउ अशाउ तशाउना नशाउ। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसी तरह जा का टेबल भी है। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। जा जाऊ जित्ता जित्तु जित्तुम जितना। शाह की तरह खाफा का टेबल भी है, वो डरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय वेरी डियर कुरान कोर्स फेलोज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज की इस क्विज ओरिएंटेशन में खुशामदीद। ये मेरे होस्ट जो हैं शायद काइंडली लेट मी ब्रदर इजाज, आपने शायद वो उसके चलें एनीवेज। स्लाइड शो नहीं हो रही जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक ये देयर वाज समथिंग ऑन समबडीज एंड, बट लेट मी डू इट अगेन। जी अभी देखिए, मुझे बताइए आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, ऑडियो स्क्रीन क्लियर, वीडियो बंद है। जी वीडियो I have purposefully kept off because I think the net is creating some issue. तो आप लोग स्क्रीन को देखिए इंशाल्लाह। whatever required information is there, it will be there. Since you are all experienced और आप सब लोगों ने QC1 किया हुआ है, तो ये बुनियादी चीजें I'll just go through them and you know them all, इसलिए मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा and we will come to the quiz orientation. टोटल पॉइंट्स आप सबको पता है, सॉरी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस क्विज के आपके पॉइंट्स हैं 60। ठीक है, अलबत्ता टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 41। और आपका जो है दी जस्ट अ मिनट, दिस इज अगेन गोइंग प्रॉब्लम। एक मिनट, टोटल टाइम आपका है जी 60 minutes, but we could extend it to another 30 minutes. Starting and ending time आपको पता है स्टैंडर्ड वही होता है जो क्लास का टाइम है। 8 o'clock will be starting time, maximum 9:30 ऑफ हो जाएगा। डेट 1 जुलाई कल इंशाल्लाह आपको फिर रिमाइंड करवाया जा रहा है। अपना पूरा नाम लिखिएगा, स्पेलिंग कम नहीं लिखें, कम ज़्यादा नहीं करें।
सिंगल नाम कभी भी नहीं लिखें। जब आप आमिना फातिमा लिख देते हैं, हमारे पास 2-3 नाम आ जाते हैं तो हमें मसला होता है। व्हाट्सएप आप जिस नंबर से सारे होमवर्क करते हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, वही नंबर हमेशा यूज करें। अपना फोन चार्ज कर लीजिएगा, डिवाइसेस भी चार्ज रखिएगा। और एक और स्पेशल नोट ये है, बहुत से अहबाब ये शिकायत करते हैं कि आप उस वक्त जब उसको खोलते हैं लिंक तो खुलता नहीं। ये शिकायत चूंकि बढ़ती जा रही है, इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। लेट मी ट्राई इफ द वीडियो गेट्स ऑन। मुझे बताएं वीडियो आप लोगों को आ रही है? यस सर। ऑडियो वीडियो क्लियर? यस सर, क्लियर। चलें, आई होप इट रिमेन्स this way, but कोई प्रॉब्लम हुआ तो then I'll come from the other. Anyways, just to let you know, 3 चीजें हो सकती हैं कि अगर आपका जो है ना वो नहीं खुल रहा हो, लिंक नहीं खुल रहा हो। एक तो ये कि आपका लिंक डेड है, तो खुद को रीपोस्ट करके उसको एक्टिव कर लें। नंबर 2 ये हो सकता है कि आपके फोन में स्पेस कम हो गई है और वो लिंक को नहीं खोल रहा। नंबर 3 ये हो सकता है या तो नेट की कनेक्टिविटी का इशू है, और या फिर आपने इतने एक्सप्लोरर खोले हुए हैं पहले कि वो भी स्पेस के इश्यूज हो रहे हैं। तो ये प्लीज पहले से कर लें चेक। एक्सप्लोरर और डेटा यानी स्पेस तो जरूर रखें मोबाइल में, एंड इन केस ऑफ दिस इंटरनेट कनेक्टिविटी इसका भी ख्याल रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर लोग इवन लिंक जब डेड आ जाता है तो वो उसको भी नहीं खोल पाते और फिर बाद में शिकायत करते रहते हैं। उसका बड़ा आसान हल होता है, हम जो लिंक भेजते हैं वो एक्टिव होता है। बाज़ औक़ात वो आपके सेल फोन की वजह से वो डेड हो जाता है। आप उसे कॉपी करें, खुद को रीपोस्ट करें, वो एक्टिव हो जाएगा, उसको क्लिक करें और खोल लें। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये लास्ट क्विज में हमारे साथ QC1 में इस हवाले से देयर वर मेनी इश्यूज एंड पीपल वर गेटिंग अपसेट। मेरा ख्याल है ये पॉइंट भी QC1 से आपको क्लियर है कि अगर आप सवाल करते हुए ऐसे सवालात हैं तो आप मोबाइल को यूं कीजिए और इस तरफ भी स्क्रॉल कीजिए। बाज ऑप्शन हो सकता है आगे हो तो उनको देखकर रिस्पॉन्ड कीजिए। इसके साथ ही जूम इन जूम आउट भी आपको पहले बताया हुआ है कि आप बड़ा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब आप सबमिट करवा दें तो सबमिट करके आप अपना व्यू स्कोर जरूर देखें और अपने पास उसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास रिकॉर्ड हो कि आपके क्विज में कितने मार्क्स आए थे फाइनल उसके लिए। सो सेव स्क्रीनशॉट्स। और ये बात आप सबको पता ही है, आप QC1 में आप लोग क्विज़ेस दे चुके हैं कि बराए मेहरबानी दिस इज एन एग्जाम एंड इट्स नॉट एन, ये होमवर्क की तरह नहीं है। सो ये क्लोज बुक है, आप ना किसी से हेल्प ले सकते हैं। आप इसको सिर्फ और सिर्फ खुद करेंगे, कोई बुक, कोई PDF फाइल, कोई वीडियो नहीं खोल सकते। और प्लीज याद रखें दिस इज योर सेल्फ असेसमेंट। सो अल्लाह आपको देख रहा होता है, इसलिए काइंडली इस दरमियान में कोई और चीज देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपकी सेल्फ असेसमेंट है, आपको खुद ही पता चलेगा आपने कितना सीखा हुआ है। एनीवेज, ये सब चीजें चूंकि पहले हुई हैं तो मैं अब आ रहा हूँ क्विज कंटेंट के ऊपर। एक क्लैरिटी आपको लिखकर भी बताई गई है, एक दफा फिर बता दूं कि सबक नंबर 1 जो है 1 उसका ABCD चारों, इसी तरह सबक नंबर 2 उसका ABCD चारों, सबक नंबर 3 उसका ABCD चारों। ये आपका सिलेबस है, उसी पर आपकी आज रिवीजन भी हुई है। इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे पॉइंटर्स के ऊपर, जो क्वेश्चन आप होमवर्क में भी देख चुके हैं कि एक पॉइंटर आपने 4 पॉइंटर्स पढ़े हैं, उसमें से कोई टेक्स्ट हम उठा के आपको दे देते हैं। तो वो टेक्स्ट जो है पूछा जाएगा आपसे कि इस टेक्स्ट के लिए कौन सा पॉइंटर है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपकी तैयारी। अभी आपने 12 टोटल पॉइंटर्स किए हैं तो ये सबको आने चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि अगर शुरू से भी देखें तो अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन की सिफात, मुत्तकीन की तारीफ, उनकी सिफात, तो हर सफ़े के आपको पॉइंटर्स याद हैं। ठीक है, अच्छा जुबानी नहीं आपसे पूछे जा रहे, आपको टेक्स्ट दिखा के पूछे जा रहे हैं। तो अगर वहां भी आप सही ना आइडेंटिफाई कर सके तो इसका मतलब है कि आप अभी तर्जुमा भी सही नहीं कर पा रहे। तो अब तो आप इस काबिल हैं कि आप टेक्स्ट को देखकर, उसमें से वर्ड्स देखकर भी पॉइंटर बता सकते हैं कि अगर इसमें सय्यबन का लफ्ज आया हुआ है, नार का लफ्ज आया हुआ है, ये कौन सा पॉइंटर हो सकता है। अगर कुरान ये कह रहा है कि एक आयत भी ऐसी लेकर आ जाओ तो ये कौन सा पॉइंटर होगा। तो प्लीज देखकर ध्यान से करें। और फिर कंटेंट क्वेश्चन उसी टेक्स्ट के हवाले से जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसी से रेलेवेंट, पॉइंटर से रेलेवेंट आपसे ट्रांसलेशन का सवाल पूछा जाएगा। आपको एक पोर्शन दे दिया जाएगा किसी आयत का,
जो आपने पढ़ी हुई हैं, क्या आप इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। वो ज़ाहिर है नीचे ऑप्शन दिए होंगे, राइट चूज करना है। प्लीज चूज करते हुए अब ये जो स्किल आप लोगों ने सीखा हुआ ना, ब्रेक करना वर्ड्स को, तो वर्ड्स को ब्रेक करके एक दफा जरूर देख लें, अंधाधुंध उसको क्लिक ना कर दें कि ये सही तर्जुमा लग रहा है, फिर गलती हो जाती है तो अक्सर ये एक्सक्यूज आप देते हैं जी बस गलती से हो गया, जल्दी में हो गया। सो जल्दी में ही गलतियां होती हैं। टेबल क्वेश्चंस, अब आपको उस हवाले से जो क्वेश्चंस अभी आप ब्रदर फवाद आपको बड़ी अच्छी रिवीजन भी करवा रहे थे, आइडेंटिफाई रूट लेटर्स। अब आपको अगर मैं एक कोई फेल दे देता हूं, मैं आपको कहता हूं कॉला कॉला, तो इसके रूट लेटर्स क्या है? हम आपको ऑप्शन देंगे काफ अलिफ लाम, काफ वाव लाम, काफ या लाम, काफ लाम लाम। तो अब आपने उसमें से बताना है कि कौन से इसके सही रूट लेटर्स हैं, वो आइडेंटिफाई करना है। वो मुझे यकीन है आप सबको पता है, आसानी से कर सकते हैं। वीक फॉर्म जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब रूट लेटर्स उसके आइडेंटिफाई करते हैं तो वो तब्दील हो चुके होते हैं और कौन से होंगे लेटर्स। अफाल की चाबियां, ये भी आपने अभी कर रहे थे, आप शॉर्ट टेबल भी कर रहे थे, तो ये तो आपको मसला ही नहीं होना चाहिए। इस सूरत में क्या होगा, मैं आपको अगर एक रूट लेटर दे देता हूं कोई भी, तो उससे आपसे पूछा जाता है, या तो रूट लेटर दे देता हूं आपको, या मैं आपको कोई भी, लेट से मैं आपको तला यतलू से यतलूना, मैं कहता हूँ यतलूना, तो आपको यतलूना, अब आपने देखना है कि अच्छा ये कौन से टेबल से जाकर जो बेस टेबल है वहां पर आप पहुंचेंगे। फिर आप वहां से देखेंगे कि अच्छा इसकी चाबियां हमने कौन सी पड़ी हुई हैं। अगर आपसे पूछी जा रही हैं अफाल की चाबियां, प्लीज ज़हन में रखें अफाल की चाबियां, तला यतलू तुतलू। और अगर आपसे पूछी जा रही हैं अस्मा की चाबियां तो तालन, तो फिर आपको पता होना चाहिए ये अस्मा की चाबियां हैं, ये अफाल की चाबियां। तो इशारे भी कर लें, शॉर्ट लेटर ज़हन में रखें, शॉर्ट टेबल ज़हन में रखेंगे तो आसानी होगी। रिकग्नाइज अफाल, हाँ अब देखें जरा आप में से मुझे कोई एक जल्दी से बता दें, हमारा टाइम चुके ठीक है, अच्छा हाँ QC2 है, ठीक है हम 9-10 तक जा सकते हैं। बट एनीवेज आई वांट कि हम जल्दी फिनिश करें और आपके सवालात हो। और तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ रिकग्नाइज अफाल। तो जरा मुझे कोई आप में से रेज हैंड करे जो बता सकता है कि हमने इस QC2 में कौन कौन से अफाल की टाइप्स पढ़ी हैं। कमजोर अफाल और सेहतमंद अफाल। सॉरी, कमजोर अफाल और सेहतमंद अफाल। कमजोर और सेहतमंद नहीं, और कुछ नहीं पढ़ी है, जरा ब्रदर फैसल बताएं। डबल हरूफ वाले, डबल वाले, डबल समझ में नहीं आ रही, ब्रदर फैसल। कमजोर, मुकर्रर इल्फाज कमजोर है, सेहतमंद है सर, हमजा वाले वाले हैं और मुकर्रर वाले हैं। हाँ ये देखें, ब्रदर फैसल को सुने सब लोग ताकि आप फिर बाद में ये काइंडली ब्रदर फैसल दोबारा बोलें। नंबर 1 कमजोर हैं, सेहतमंद हैं, हमजा वाले अफाल हैं और मुकर्रर वाले हैं जो कि 2 दफा आते हैं जिसमें एक लफ्ज तकरार वाले हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपने बुनियादी तौर स्ट्रॉन्ग तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर जो है हमने कमजोर अफाल पढ़े, हमजा वाले, तकरार वाले, ठीक हो गया। तो अब लेट से मैं आपके सामने एक फेल रख देता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, और फेल की मैं कोई भी जो है ना सीगा रख देता हूं, मैं अम्र का सीगा रख देता हूं आपके सामने, मुर मुर। अब आपसे पूछा ये जाएगा कि मुर जो है ये स्ट्रॉन्ग है यानी ताकत, सेहतमंद फेल है, कमजोर है, हमजा वाला है और तकरार वाला है। हमजा वाला है। प्लीज पहले बात सुने, मुझे जवाब काइंडली बाद में मैं आपसे पूछूंगा तो दीजिए, पहले बात सुनिए। अच्छा अब आप से उसमें मल्टीपल भी हो सकती हैं उसकी क्वालिटीज। ये मुर जो है हमजा वाला के साथ, ये असल में कहां से आ रहा है, इसका फेल क्या है? हमारा यअमुरु से है ना, तो ये खाली हमजा वाला या कोई और भी बात है इसमें बताएं? कमजोर फेल, कमजोर भी है। ये सबसे बड़ी गलती क्विज के अंदर ये होती है कि जब आप सिंगल एक चूज कर लें, अगर आपको कोई ऐसा फेल नजर आ रहा है जिसमें मोर देन 1 चीजें ऊपर आपने देखना है, वो कमजोर भी हो सकता है और वो हमजा वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो उस सूरत में आपने डबल सिलेक्शन करनी है। चलें ये आगे देखें, मैंने लिखा भी है यहाँ पर भी, मल्टीपल ऑप्शंस आप उसके चूज कर लेंगे।
आइडेंटिफाइंग ग्रामर ऑफ एक्शंस, अब ये तो मेरा ख्याल है आप सबके लिए बड़ा आसान होना चाहिए कि आप बता सकें, आपके सामने हम कोई फेल रख दें, अगर मैं लेट से आपके सामने रखता हूँ नकूलू, नकूलू अगर मैं आपके सामने ये है इशारा, आप जरा मुझे बताएं कि ये ग्रामर की रूह से क्या क्या है ये नकूलू, हाथ खड़ा करें। हम सब कहते हैं सर ये नहीं, हम है सब क्या जमा ग्रामर में है, ग्रामर। सिस्टर शगुफ्ता बताएं। सर क्या बताना है? मुजारे मुजारे फेल आपको पता ही नहीं आपके हाथ में। हाँ, सर ये brother, जमा वैसे का है, बताएं। मुदारे जमा का है, जमा मुदारे मुजारे जमा है और ये, जमा मुदारे है मुजारे, और क्या क्या है? हाजिर और ये हम है यानी अपनी तरफ, मुजारे है प्लूरल ये। भी है, जमा भी है और मुजक्कर भी है, ये तो सारी चीजें आपने। तो इसी तरह थर्ड पर्सन गायब कौन सा है, मुतकल्लम, ये जो हम आपस में बात कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो प्लीज इसको भी आपने तवज्जो से करना है, लफ्ज को देखें, उसका इशारा कर लें, उसके बाद देखें कि ग्रामेटिकली ये क्या है। आपको पता है कि हर लेसन पर हम आखिर में जाकर वाहिद और जमा पढ़ते थे, याद है आपको या नहीं? तो मसलन अंदादा अगर मैं आपको कहूं तो इसका सिंगुलर क्या है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके। निद। वैसे ये है, हमारी कौम उस्ताद का एहतराम बड़ा करती है, सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं आप, है ना? सिस्टर शगुफ्ता जी बताइए। जी निद। निद, तो ये वाले जो सवालात हैं सिंगुलर प्लूरल के, और फिर अरेबिक टू अरेबिक, जो आपसे अरेबिक में सवाल ग्रामर में अभी आप कर भी रहे थे, उसका अरेबिक में जवाब, उसके ऑप्शन दिए जाएंगे। और आखिरी जिस पर आपको बहुत तवज्जो करने की जरूरत है वो वही है ऑड वन आउट। और ये आप QC1 में भी आप कहते थे मुश्किल है, और अब जरा थोड़ी जो मुझे टेंशन होती है कि अगर आप QC2 में भी कहें मुश्किल है तो ये मुनासिब नहीं है। आपने अल्फाज को ध्यान से तवज्जो से देखना है, उसके ऊपर लिखी होती हैं बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस कि सबसे पहले आप इसमें इसम, फेल और हर्फ के क्राइटेरिया पर इनको चेक करें, ठीक है? अगर उसमें बात ना बने, लेट से आपने चेक किया तो आपको नजर आया कि इसमें तो 2 इसम है 2 फेल हैं, ऑड वन आउट नहीं निकल सकता, 2 फेल है 2 हर्फ हैं, ऑड वन आउट नहीं निकल सकता, आप छोड़ दें। अगला क्राइटेरिया आ जाए आप, वाहिद जमा। अब आप गौर करें तो आपने देखा भाई इसमें 2 वाहिद हैं 2 जमा है, तो ये भी अभी बात नहीं बन रही। अब क्या करें? आप तीसरा क्राइटेरिया चेक कर लें, मुजक्कर मोन्नस। अब आपने देखा तो आपने कहा ओके इसमें 3 मुजक्कर हैं 1 मोन्नस है, ऑड वन आउट, उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है? तो इसलिए आराम से तसल्ली से करें। इस क्विज में ये सवाल को रखा भी आखिर में गया आपकी आसानी के लिए। वो जो आप कहते थे ना कि जी हमें फिर वो पीछे जाना पड़ता है और वो सारा, तो क्विज में हमने इसको आपकी आसानी के लिए आखिर में ही रख दिया कि आप सारे सवाल बाकी कराएं, आखिर में आकर आप ये सवाल करें, क्राइटेरिया लगाएं। अगर तो कोई पहले क्राइटेरिया पर ही आपको पता लगता है 3 हर्फ हैं 1 फेल है, तो फौरी ऑड वन आउट सेलेक्ट कर लें, ठीक है? नहीं हो रहा ये वाला पूरा, वाहिद जमा पे चेक कर लें। आपको नजर आया 3 जमा के हैं 1 वाहिद है, तो कर लें। अगर इस पर भी नहीं हो रहा तो फिर मुजक्कर मोनस पे जाकर चेक कर लें। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है जी? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर क्विज ओरिएंटेशन। अब आपके कोई सवालात हैं तो आप बताइए। जी आप जी ब्रदर इजाजत पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक इश्यू है इसमें, जो मैं होमवर्क में जब मैं करता रहा हूँ तो उसमें मैंने हाईलाइट किया, आइडेंटिफाई किया कि यूजुअली ग्रामर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको राइट आंसर्स अटेम्प्ट कर जाता हूँ, लेकिन जो कुरान वाले चैप्टर्स में से या सेक्शंस में से होते हैं उसके अंदर कई तरह के सवाल होते हैं कि इसमें हमें क्या सबक मिलता है, इसमें अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है। आई एम नॉट श्योर, वो मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसका कोई टिप दे दें। आई कैन अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है और इसमें हमें क्या सबक मिलता है, इसको कैसे समझा जा सकता है?
اچھا برادر جازب اور باقی جو لوگ بھی ہیں کیونکہ سوال میں سے بھی آج بھی بہت لوگ میسیجز کرتے بھی پوچھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو گرامر مشکل لگتی ہے، کچھ کو کوشچن مشکل لگتا ہے. پلیز اپنے مائکس کائنڈلی آف کر لیں جو لوگ، ہمیں آسانی ہوگی ذرا. جسٹ اے منٹ. اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ کیا بات ہاں جی آپ جو یعنی ہاں کچھ لوگوں کو قرآن کا وہ لگتا ہے ایزی لگتا ہے اور گرامر مشکل لگتی ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو قرآن والا، یہ بیسیکلی ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن اے پرسنس برین کہ اس کو کون سا وٹ سائڈ آف دا برین وٹ ٹائپ آف دا انفارمیشن آپ تیزی سے پک کرتے ہیں، تو دیٹ از یور اسٹرینتھ. اب جو دوسری سائڈ ہے نا دیٹس ناٹ یور ویکنیس، لیکن اس کو کیپیٹلائز کرنے کے لیے اس اسٹرینتھ سے آپ اس کو سپورٹ کریں. آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ شاید ایسی انفارمیشن جو ہے نا جس میں میمورائز کرنی ہے چیزیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ لوگوں کو آسان لگتی ہیں، وہ آپ کو شاید مشکل لگتی ہیں. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو مور آف رٹا بٹ مور آف این انڈرسٹینڈنگ. تو اپنی اسی چیز کو اس کے اندر لے کے آئیں، کنیکٹ کریں آیات کو آپس میں، ان کو ایک کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پھر یاد رہا کرے گا کہ اچھا یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کون سی بات سے کنیکٹ ہو رہا ہے، پیچھے کیا بات ہو رہی تھی، آگے کیا مضمون چلے گا. تو جو قرآن پارٹ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا تیاری، اس میں بھی رٹے کی بجائے اگر آپ اس کانسیپٹ کو لائیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ یہاں اس میں ہیلپ ہوگی، بلکہ جو اس کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا اس میں بھی فائدہ ہوگا. سملرلی کچھ کانسیپٹ ایسے ضرور ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کی پریکٹس بڑی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسا کانسیپٹ ہے تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کو لکھ لیں، کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیں، اس کی کہانی کسی کو بتا دیں، تو پھر تو سمجھے ساری زندگی نہیں بھولنے والا آپ کو. ٹھیک ہے، سو that's all I could say ہے. یہ سسٹر سر میرا ایک سسٹر سائمہ یاد. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ سسٹر سائمہ بول رہی ہیں؟ جی سر السلام علیکم، میں سائمہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی سر یہ میں نے پوچھنا تھا کہ پہلے QC1 میں بھی میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، میں نے اتنا مشکل سے 1 گھنٹہ لگا کے سارا وہ ٹیسٹ وغیرہ سولو کیا تھا، تو پھر اس کا رزلٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا تھا، مارکس بھی نہیں تھے. مجھے اتنا افسوس اس بات پہ ہوا تھا. پھر میں نے کسی سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک ایک کو چوز کر کے تو پھر وہ سلیکٹ کرنا تھا. تو میں نے سب کو پورے پیپرز میں جو کویسچن تھے میرے خیال سے 71 کے 41 تھے، تو میں نے وہ سارے چوز کر کے تو پھر میں نے سبمٹ کر دیا تھا. تو کہہ رہے تب بھی تمہارا رزلٹ نہیں آیا، تم نے ایک ایک چوز کر کے نا پھر اسی کو سلیکٹ کرنا تھا. تو آپ مجھے یہ تھوڑا گائیڈ لائن کر دیں، میں نے ایک ایک کویسچن کو چوز کر کے کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، یا میں نے سارے کویسچن کو چوز کر کے پھر میں نے سبمٹ کر دینا ہے؟ نہیں سسٹر یہ تو ہوتا ہی نہیں، آپ سارے کویسچن کریں گی تو سبمٹ کریں گی نا، ایسے کیسے ہوگا کہ ہر کویسچن کو کر کے سبمٹ کریں آپ. ہاں جی وہ لاسٹ میں کونے میں نا وہ لکھا ہوتا ہے سلیکٹ آپشن، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا تھا، تو پھر میں ایک ایک کو کر رہی تھی، پھر وہ جو سلیکٹ میں نے کیا ہوا تھا وہ نشان ختم ہو جاتا تھا. میں نے کہا شاید اس طرح ایک ایک کویسچن وہ اس طرح سبمٹ ہو رہا ہے. I don't know. یہ جو آپ بالکل یونیک کوئی ایشو بتا رہی ہیں. اینی ویز کچھ موبائلز میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں، آپ جو آپشن آتے ہیں اس میں آپ کے سامنے ایک سوال آیا، اس کے 4 آپشن تھے، آپ ایک سلیکٹ کریں، پھر اگلے سوال پر چلی جائیں، پھر اس سے اگلے پر یوں ہی کرتی جائیں، اینڈ پر جا کر آپ سبمٹ کا بٹن دبا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبمشن نہ ہونے کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو انٹرنیٹ کی سلو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، یا ڈیٹا آپ کے فون میں بہت زیادہ ہے، ایکسپلورر کی فائلز بہت زیادہ کھلی ہوئی ہیں. ان مسئلوں کو پہلے سے حل کر کے رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بعض اوقات لو بیٹری پہ بھی فون جو ہے نا سلو آپریٹ کرتا ہے، اور اس وجہ سے بھی فون سبمٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. برادر فیصل ایکچولی یہ میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اجازت ہو. اجازت بھائی نے جو پہلے کویشچن کیا تھا نا کہ کیا سبق ملتا ہے، یہ چیز یہ پرابلم میں بھی پہلے فیس کر رہا تھا. میں نے جو چیز آئیڈینٹیفائی کی جب ہوم ورک کرتے ہوئے کہ جو PDF فائلز آتی ہیں اس میں ایک سیکشن آتا ہے جس میں آپ پلان کا اور سبق کا ایک بلٹ ہوتی ہے، اور ایگزیکٹلی موسٹلی وہی اس کویشچن کا آنسر ہوتا ہے. تو مے بی یہ ہیلپ فل ہو
کہ اگر اس کو فالو کیا جائے جو ایگزیکٹلی آپ نے بتایا کلاس میں اور بعد میں PDF فائل میں بھی وہ ہوتا ہے. تو یہ کمنٹ تھا. دوسرا ایک اور کوشچن، ابھی یہ میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی جو مجھ سے ایک دو غلطیاں ہوئی ہیں کہ لیپ ٹاپ پہ کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ سلیکٹ کرتے ہیں صحیح کوشچن آنسر، اور یہ ایرو کی وجہ سے جب آپ پیج پہ نیچے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو سواپ کر دیتا ہے، سوئچ کرتا ہے آنسر کو. اس کی وجہ سے سلیکٹ صحیح آنسر بھی جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. بیسیکلی وہ ٹیکنیکل مسٹیک ہوتی ہے. یہ دو چیزیں میں نے فیس کی تھی تو میں نے کہا شیئر کر لوں، مے بی اٹس یوزفل فار ادرس. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. اینڈ آئی تھنک لیکن آپ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. بائی دا وے مجھے ابھی یاد آیا کہ بردر جازف کا کل کوئی کمپٹیشن بھی ہے تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے. تو سر یہ پرابلم مجھے بھی ہو رہی تھی، اور میں نے اس کا سلوشن نکال لیا ہے الحمدللہ. کہ جیسے آپشن، بلکہ میں نے آپ کو اسکرین شاٹ کر کے آپ کا سپریٹلی بھی بھیجے تھے کہ ہاں یہ میرا آنسر یہ صحیح ہے، اور اس کے باوجود وہ کلک ہی نہیں ہو رہا. تو جب اس کو بیک کر لو نا اور دوبارہ سے آؤ تو ریسٹور کر لیتا ہے وہ، تو پھر ہمارے آنسر بھی بچے رہتے ہیں اور پھر وہ کلک بھی ہو جاتا ہے آرام سے. ہاں لیکن یہ میں آپ سب سے کو یہ بتا دوں، یہ ہمیشہ یہ موبائلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے ایکسپائر ہو جائیں تو پھر یہ ہماری بہن ذمہ دار ہوں گی، مجھے نہیں کہنا ذمہ دار بیک کرنے پر. اچھا میرا تو ریسٹور ہو گیا تھا. I remember you told me, but یہ اکثر نہیں بھی ہوتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا جی، سسٹر تسنیم معظم فرمائیے. جی السلام علیکم سر، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. سسٹر تسنیم فرمائیے. جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ٹائمنگز کیا 60 منٹس ہے اس کے ٹیسٹ کے؟ جی 60 منٹس ہے، لیکن ہم آپ کو ایکسٹرا 30 منٹس دیں گے. کوئی ٹیکنیکل ایشوز، کوئی لائٹ کا، کوئی انٹرنیٹ کا، تو 9:30 پہ لیکن ہم بند کر دیں گے پلیز. اس کے بعد پھر آپ نے ریکویسٹ نہیں بھیجنی مجھے کہ اسے کھلا رکھیں. ٹھیک ہے. ایک چیز اور سر آپ سے پوچھنی تھی کہ ہوم ورکس کے بھی کیا مارکس ہیں؟ جی ہوم ورکس کے آپ کے فائنل اس میں لگیں گے مارکس، جو آپ کا فائنل رزلٹ بنے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. السلام. سسٹر فاطمہ فرمائیے. جی سر میں نے پوچھنا تھا، یہ افعال کی چابیاں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ تو کلیئر ہے، اور نہ اسما کی چابیاں کو بتا دیں. اسما کی چابیاں کیا ہے یہ؟ ہر فعل کی آپ دو طرح سے چابیاں پڑھتے ہیں نا اسم. ایک تو آپ پڑھتے ہیں یہ جیسے فعل یفعل افعل، تو یہ افعال کی چابیاں ہیں. اور اس کی اسما کی چابیاں کیا ہیں؟ فاعل، مفعول، فعل. اسما کی چابیاں نا فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فعل یا مصدر. ٹھیک ہے، جزاک یہ اللہ اسما کی خیر. چابیاں. آپ کا جو شارٹ ٹیبل ہوتا ہے اس میں پہلی 3 افعال کی چابیاں ہیں، اگلی 3 جو ہیں وہ اسما کی چابیاں. یہ سسٹر نسرین فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پوچھنا تھا، یہ ہے جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں کالا، خافا، تابا، کانا، زاکا، کاما، وہ درمیان میں آ رہا ہے تو تے واو بے واو آ رہا ہے سب کے جو چینج ہوتا ہے. لیکن زادہ اور قادہ یہ بھی درمیان میں الف ہے، لیکن اس میں یہ کیوں آتا ہے؟ زے یہ دال، کاف یہ دال. سسٹر یہ بات ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیوں آتا کا آنسر یہ ہے کہ عربوں کو اس طرح آسانی لگی، انہوں نے ایسے کیا، ہم نے ایسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے تو یہی آنسر ذہن میں رکھیں. تم نے رٹا مارنا ہے. ہاں جی، کچھ چیزوں کا تو رٹا ہی مارنا ہے. چلیں سسٹر سبین ضیاء. سسٹر سبین پوچھیے پلیز. سسٹر شگفتہ پوچھیے پلیز. جی سر، مجھے یہ بس یہی پوچھ رہا ہے مجھے کہ کل ہمارا جو کوئز ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا جیسے QC1 میں آپ نے سیمپل کوسچن پیپر بھی دیا تھا ہم لوگ کو، وہ ہوگا ہم لوگوں کو ملے گا کیا؟
सैंपल क्वेश्चन पेपर। क्या आपके जो होमवर्क्स होते हैं उसका सैंपल है, ये ऑनलाइन है ना, तो उसका सैंपल यही जो आपके होमवर्क्स आते हैं वही सैंपल है इसका। अच्छा, बस इसी तरह पैटर्न को, ठीक है, ओके। सिस्टर फातिमा चौधरी जरा जल्दी जल्दी पूछ लें, जिलहज है और मेरी ख्वाहिश है कि नमाज है। जी सर, ये ना रूट लेटर्स को हम किस तरह याद रख सकते हैं? सिस्टर हमने आपके सारे रूट लेटर्स आपके साथ साथ वहाँ दिए हुए होते हैं, एक नजर उन्हें देख लें, बस इंशाल्लाह याद रहेंगे। सिस्टर इस्मा, रट्टा सर, रट्टा होगा इसका? नहीं, अब पूरा टेबल आपको याद है तो फिर रट्टा क्या हुआ? रूट लेटर तो वो टेबल के साथ ही चल रहे हैं, आपको पता ही है। नहीं, बाज दफा जैसे अब काला का आएगा ना, काफ वाव लाम है तो कमजोर अफाल में इसीलिए ऊपर खास तौर पे वो मेंशन हुए हुए ना, तो वहां से देख के ज़हन में रखें हमने। जी ओके सर, जज़ाकल्लाह खैरन। और मस्दर पर नजर डाल लिया करें, वहां से भी अखज़ कर सकते हैं। जी सिस्टर इस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब पूछना चाह रही थी कि कुछ टेबल्स हैं जिनमें मफूल जो है वो नहीं है, उसकी क्या रीजन है? वो वहां पे मफूल होता ही नहीं है ना, फाइल के अपने ऊपर ही असर पड़ रहा होता है। अगर कोई डरा तो वो कौन डरा? खुद ही डरा ना, फाइल, समझ रही है? ठीक है, जी तो जी। खाइफ जो था, खाइफ डरने वाला, तो कौन डरा? वो खुद ही था डरा, ठीक है? ठीक है। तो इसलिए वहां पर जब किसी और पर असर नहीं पड़ता, आप पर खुद ही पड़ रहा होता है, तो आप ही फाइल मफूल होते हैं और ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी। इसके साथ ही आप सब भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है जिलहज के ये जो 10 दिन है, इसके बारे में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इन 10 दिनों के अंदर किया हुआ नेकी का काम बाकी पूरे साल के किसी और काम से भी ज्यादा बढ़कर, मफहूम कुछ इस तरह से है। तो इसका फायदा उठाइए, आज से वक्त शुरू हो गया हुआ है, आप खूब इबादत कीजिए मजे से। ये कुरान अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 10 दिनों में सदकात कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, एक दूसरे के लिए कीजिए, खूब दुआएं कीजिए, खूब तस्बीहात पढ़िए। नमाजें अपनी सबसे ज़्यादा हमें चाहिए कि वक्त के अंदर इंशाल्लाह उसकी अदायगी करें। इसके साथ ही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। आप सबको गुड लक फॉर योर क्विज टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।